Так ты же можешь различить самое ценное. Не могу. Чего не можешь? Там ты видишь, что написано? Нет. Я никогда это не регулирую. Почему? Тебе прицел нужен с точкой? Ну да, он же лучше, чем без точки. Язык озвучки русский. Сделай, пожалуйста. Либо польский, либо английский. Польский, да? Польский. Ну что ты? Без рамки. Ты что, не знаешь польский? Без рамки, отлично. То есть я могу сворачивать, разворачивать. Да. И он не пропадает, запись. Использовать Е, присесть, Ctrl, бег, увеличить, карта, компас, фонарик. То есть стрелять тут не надо. Что не хочешь на контроле? Не хочу, он страшно. А мне удобнее на клавиатуре. Да? Это в платформере удобнее, на джойстике, там где двухмерное прыгать, как Супер Марио какой-нибудь. Или Супер Мидбой. Что, собственно, Ну, просто супер. места, где вы нашли записку, будут отмечены на карте. Она вообще красивая игра. Я ее запускал буквально на 1 минуту, посмотрел, что тут нужно бегать, зима. Очень красивая, и все. Страшно. И выключил. А что тут страшного, я не знаю. Знаешь, игра Джуманджи? Джуманджи? Да. Фильм. Не смотрел? Не. Ну, короче, страшная игра была. Фильм тоже такой. Потом, когда начинает играть в эту игру, а игра как монстр какой-то в ней сидит. И там делаешь ход, и в жизни то же самое происходит. Это фильм? Да, это фильм такой. "56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals.
Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Почему у меня такое чувство, что эта игра основана на реальных событиях? Мне тоже так кажется. Потому что просто слышала похожую историю про... Тоже на все живые люди, то, что люди пропали. Это было очень давно. Поезд, ну ты на таком ездишь. Мне не нравится уже эта игра. Да, я на таком езжу. Ну все, забираемся, едем. Мы 9-го там остановились. Давайте 9. Тут всего их раз, два. Так там спереди же еще есть. Большой поезд, я не найду 9 вагон. Собственно, там же 9-го года не приеду. Он просто ее не нашла. Давай в окошко посмотрим. Нормально так забираться на забор и на подоконник потом. Красивая игра. Очень. Вот вариант захожу. Я даже ногам холодно. Это тумане. Наверное, мне сюда не надо идти. Может, его шатать начинает. А, или он устает бежать. Он, похоже, просто устает бежать, у него расплываться все перед глазами начинает. А следы остаются? Да, остаются следы. Как ты задом идешь? Я в жизни так же хожу. Прыгнуть, перепрыгнуть не могу. Зайти к нормальный человек в калитку. Она не открывается, я не умею открывать. На Е, чтобы открыть калитку, жмите Е. Игра теней какая красивая. Так красиво. Красивая игра теней. Да. Все как настоящее. Мне кажется, он это... Пьяный. Астматик. Астматик. И быстро задыхается. Да, быстро задыхается. В лицо так снег бьет. Куда нужно идти? А я не знаю, даже карта не открывается. Это интересная игра. Какая-то избушка. Алло. Ну хорошо, просто у нас в 4:10 кино. Да, в Авроре. Да. Хорошо. Угу, хорошо. Нет, не смотрела. Хорошо. Угу. Ладно. Мама сказала, что в 3:20 будет. Хорошо. Направо или налево? Налево. А,
как всегда, когда ходишь налево. Давай, давай, залазь. Не хочется лазить. На с мать все-таки уходишь. Страшные деревья. Ого. Ты идешь ко мне? Ты кому идешь там? Что происходит? Все было нормально. Ты что делаешь? Темнеет все в глазах. Я вижу. И деревья так странно растут. Они как закрывают дорогу специально. Ну, по-моему, пора деградировать ноги уже. Ты идешь. Пещера. Ему точно хочется в пещеру идти. Я развернулся и пошел бы в город. Не знаю, куда идти. Куда мне идти вообще? Следы. Это мои, может, следы? Не знаю. Они исчезли. Да твои, наверное. Вон что есть. Палатка. Нажать я. Я прям уже... И компас начал сходить с ума. Играйте со включенными звуками и музыкой. Для усиления эффекта используйте наушники. Да, включи музыку. Тяжелый рок, включим музыку. Я люблю. Я думаю, под рэпчик можно играть с музыкой. Рэпчиком, ты под рэпчик играешь. Что-нибудь, Поля, давай под классику, под Шопена. Ну, кстати, классика может подойдет стилистике игры. Наверное. Похоронный марш. Что подойдет? Как долго загрузка? Хочешь, может, поиграть? Нет. А я почитаю. Почитать это просто. Давай назад залезем. Они исчезают.
Получи информацию по выживанию, пожалуйста, прежде чем ходить туда. Что больше нет? Следы исчезли. Не, мне вот сюда. Как ты это понял? Куда мне вообще нужно пойти? Ну вот я отсюда начал. Что мне сюда, что ли, идти? Тут тупик. Честно говоря, я вообще не понимаю. Ну, тут карта есть, и куда мне дойти нужно по ней? Иди туда. Камушки — это своеобразная дорога. Фонарик. О, красиво имя. На карте даже не показывается, где я. GPS-системы, что ли, нет у него? Нет, не показывается. Ну, слева там тупик будет. Да, ты уже разбираешься в карте? Нужно направо. Если там такой звук, нужно направо. Что-то было и исчезло. Нет, ничего не видел. Мне кажется, я разобьюсь. Нет, что? Почему ничего не меняется? Не показывает, где ты находишься. Наверное, чтобы приблизить рек к реальным условиям. От карты от такой толку, по-моему, мало очень. Она упасть должна и ударить нас. Это тот самый тупик, что ли? Водопад, что ли? Не знаю, видно холм, даже там. Я прям чувствую, что я там нахожусь. Все это закрыто. Что такое? Мне кажется, может, что я поняла. Это не водопад, а огонь.
Туман такой потом. Я заблудился. Музыка нагнетает меня. Сделай потише, пожалуйста. Давай 25. Давай, там субтитры, если что есть. Что красный говоришь? Ну да, башня Саурона. Глаз Саурона. Туалетная бумага, нажмите Е. I set out the moment I heard about the incident. Что тут написано? The area, so Ты не reported видишь? to the unit О, myself видишь, to be как у тебя. automatically assigned to the case. I arrived at Я приехал сразу, как только услышал о происшествии. Я был в том районе, но сам сообщил в институт. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometre and a half. Выскочишь за кафе. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. Сделай нам чай. We had shivers Делай, пожалуйста. crawling all over our bodies because of the atmosphere. Красный. Да. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were in something unnatural.
сладким? Шоколад. Ну, давай. В общем, это такая бродилка. Какая золотая мечта. Да, мне тоже так кажется. Придумал, интересная. Ну, красивая, но как-то она утомительная. Всем спасибо, все свободны.